استاد ہیں جناب ڈاکٹر احمد قادری بھائی. السلام علیکم احمد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ رمضان مبارک ہو, ٹرانسمیشن مبارک ہو. پاکستان ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں. اور حسن بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی موجودگی اس خوبصورت پروگرام کو, اور ہماری بہن جو چلی گئی جی 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 تو انہوں نے بڑا خوبصورت, اور امجد شاہ صاحب جو ہاں، پس منظر میں ہے لیکن پیش منظر میں ہے, تو شاہ صاحب کو بھی مبارکباد دوں گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ ہمارے بھائی ہیں ہمیشہ. اس بار کچھ دنوں بعد تشریف آپ لائے ہیں ہمارے پاس. بہرحال ہر بار آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ وقت گزرتا ہے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی پاکستان ملتا ہے. ٹیلی ویژن سے ہی میں نے سیکھا, اور ریڈیو پاکستان سے ہی سیکھا سب کچھ. ماشاء اللہ. جناب ہمارے ساتھ پروفیسر صدام حسین ابرو موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم صدام بھائی آپ السلام. کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو. پچھلی بار بھی آپ سے ملاقات ہوئی اور اس بار بھی ایک مرتبہ پھر آپ تھینک سے یو فار ملاقات ہو یور رہی ہے. کوآپریشن. ماشاءاللہ. عمران الحق کلیانوی صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ لوگوں کے وظائف جو ہیں, اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں, کوئی وظیفہ چاہیے کسی معاملے میں, آڈینس کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. عمران بھائی بھی یہاں موجود ہیں. قادری بھائی میں آپ سے ہی سوال کا ظاہر ہے آغاز کرنا چاہوں گا. جی بسم اللہ. صبر کی بڑی اہمیت ہے, صبر کا ارتقاء. ہم نے دیکھا کہ کس طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبر سکھایا, کر کے بتایا. کس طرح صحابہ کرام نے ان کو فالو کیا, کس طرح سے اہل بیت کے گھرانے نے صبر کیا. ہر معاملے, ہر جگہ, ہر جنگ, ہر غزوے میں, ہر مارکے میں, گھر میں, گھر سے باہر صبر کا مظاہرہ کیا. قرآن پاک میں بھی بار بار ذکر آیا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ رب تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم. حسن بھائی آپ نے سرنامہ کلام میں صبر کی جانب اشارہ کیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پیارے قرآن کو ہم تک پہنچایا اس میں 70 سے زائد مقامات پر صبر کا اور شاکرین کا اور صبر کا اور شکر کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بتلایا گیا. واہ واہ. اب اصل بات یہ ہے کہ صبر ہے کیا؟ صبر ایک رویہ ہے. صحیح. جو بے صبرے تھے وہ لات منات عزل اور حبا کی طرف چلے گئے, اور جب ان کو صبر کی طرف لے آئے تو وہ خلفائے راشدین بن گئے. اور پھر ان میں سے مولا کائنات حضرت علی, اور حضرت علی کے ذریعے وہ نسل کے تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہ سب صبر کی برکت ہے. قرآن کریم نے جب صبر کی بات کی تو اس میں ایک اصطلاح استعمال کی کہ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ صبر سے وفا کرتے ہیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا. اب وہ صلہ کیسے ہے؟ وہ دائمی سکون ہے, وہ دائمی طاقتیں ہیں جو آپ میں روحانی طور پر آپ کی مدد کر رہی ہوتی ہیں. صحیح صحیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی ارتقاء کی چونکہ بات کی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی صبر, وہ طائف کا میدان ہو, جی ہاں, بچوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تان و تشنیع کرنے کا انداز ہو, پتھر پھینکنے کا انداز ہو, اور مشرکین اور مخالفین کا کہیں جادوگر کہنا, کہیں مذاق اڑانا, کہیں گلے میں رسی باندھ کر کھینچنا, اور کہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا, اور مکے سے مدینے کی طرف جانا, یہ ساری کیفیات جتنی بھی ہیں. اور پھر وہاں جانے کے بعد وہ 313 مجاہدین جو روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو دے رہے ہیں, وہ صبر کا نذرانہ ہے بدر جس کے کو مقام اللہ پر. جی ہاں جی ہاں, بدر کیا بات ہے, کیا اور بات. پھر اس کے بعد آپ آئیے, ایک ایسی ہستی ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر تراشا, اور یہ وہ ہستی ہے جس کو من کنت مولا یہ لکھا ہوا ہے نا, جی ہاں جی ہاں, فہذا علی مولا یا ہذا علی مولا, یا مولا کا لفظ استعمال کیا مختلف مقامات پر. اب یہ مولا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مولا کے معنی یہ ہوتے ہیں جہاں آپ کا قلبی رشتہ اس طرح سے ہو جائے کہ جہاں دنیا مٹ جائے اور آپ کی پوری روحانی دنیا کسی کے قدموں پر نثار ہو جائے. اور یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی. آپ فرماتے ہیں کہ صبر, یہ ان کا قول ہے جو نقل کرنا چاہتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کے لیے, کہ صبر پورے جسم میں سر کی مانند ہے, اگر سر کٹ جائے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. واہ واہ واہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو صبر کے ساتھ زندگی گزارے اور شکوہ کہیں ان کی زندگیوں میں نہ ہو. واہ. یہی تربیت حضرت علی کی ہے, اور یہی تربیت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. حضور کی بارگاہ میں جاتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
चक्की पीस पीस कर मेरे हाथ में गट्ठे पड़ गए हैं और मेरी कैफियत ये, और मैं तो आपकी बेटी हूँ, और जो कुछ भी आप तकसीम करते हैं माल गनीमत में से कुछ नज़र फरमाइए। कहा कि फ़ातिमा तुझे मैं क्या वो दुआ न बतलाऊँ कि जो ये ज़ाहिरी अशिया जो हम देते हैं उससे बढ़कर है। और कहा सबसे बड़ी नसीहत तेरे लिए ये है कि तू सब्र कर ताकि तू क़यामत के दिन सुरखरू हो सके। वाह, और फिर उसके बाद खानवादे रिसालत, खानवादे रिसालत में अहले बैत अथार, जी हाँ, जी हाँ, और ये अहले बैत अथार क्या है कि 6 माह का बच्चा भी शहादत दे रहा है, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये साहबजादा भी शहादत दे रहा है, और फिर हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो को जब जहर दिया जादा या जोदा ने जो उसकी बीवी थी, तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो करीब बैठे हुए हैं और कहते हैं कि भाई मुझे ये तो बतलाओ कि जहर किसने दिया। कहा मुझे मालूम है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर मैंने तुम्हें बतलाया तो तुम इंतकाम लोगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सब्र के साथ जाऊं रब के सामने ताकि साबरीन में शुमार हो मेरा। क्या बात है डॉक्टर साहब, इतना खूबसूरत आपका अंदाज़ है। और यकीनन जब हम इस घराने को देखते हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत, जो उनके साथ उनके साथी असहाबा कराम को जब हम देखते हैं, इनकी ज़िंदगी का मुताला करते हैं, तो हमें हर मोड़ पे सब्र दिखाई देता है। बेशक। मैं सद्दाम भाई आपसे भी यही सवाल इसी तरफ मैं चाहूँगा कि हम गुफ्तगू करें कि लोगों को एक तो ये बताइए कि सब्र का फ़ायदा क्या होता है। और कई मर्तबा लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हम कब तक सब्र करें, हम कितना सब्र करें, अगर हम सब्र करते हैं तो लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका एहसन भाई। और सबसे पहले मैं मुख्तसरन थोड़ा सब्र के बारे में थोड़ा इसकी लुग़वी मीनिंग बता दूँ ताकि ऑडियंस को समझने में हमारी आसानी हो। सब्र के लुग़वी माना है रुक जाना, ठहर जाना, बर्दाश्त करना और किसी चीज़ पर स्टैंड लेना। अब जैसे हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि भाई मुश्किल हो तो बस सब्र करो, चुप रहो। चुप रहना सब्र करना नहीं है, बल्कि डट कर मसाइब का मुकाबला करना सब्र है। और इसी तरह मुख्तसरन में सब्र की 3 अक़साम हैं, वो बता दूँ जिससे ऑडियंस को समझने में आसानी होगी। पहली किस्म है अस्सब्रु अला ताअती, अल्लाह की अहकामात की, शरीयत के अहकामात पर अमल करते हुए, इताअत करते हुए सब्र करना। जैसे कुछ एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे अल्लाह ने कहा कि रोज़ा रखना है, तो आपने रोज़ा ठीक है, हमने रखकर रोक सब्र लिया करना अपने है। आप जी, को किसी भी, जी, जी। यानी खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना जी, और कामों बिल्कुल, से रोक उन लिया। पे। ठीक और है, एक दूसरी किस्म है अस्सब्रु अन माअसिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानियों से बचना, उस पे सब्र करना। जैसे टेम्पटेशंस बहुत हाई होती हैं आजकल, सोशल मीडिया का दौर है, आजकल लोग मुख्तलिफ एडिक्शंस में मुब्तला हैं। सही। अल्कोहल की एडिक्शन या दूसरी जो चर्स वगैरह जो भी नशे आवर चीज़ें हैं, वो टेम्पटेशंस हैं या दूसरी टेम्पटेशंस हैं, तो उनमें मुब्तला हैं। उस पर सब्र करना कि उनसे बचकर अल्लाह की नाफरमानियों से बच जाना। और जो तीसरी किस्म है अस्सब्रु अलल ईज़ा या अस्सब्रु अला कुदरतिही, कि अल्लाह की कुदरत पर सब्र करना, कि जैसे अल्लाह जैसे हर नेक काम और बुरी तकदीर पर ईमान रखना। राज़ी हो जी, जाना, यानी हाँ, रब ने राज़ी, जिस यानी हाल उस में पे रखा। कोई शिकवा शिकायत अल्लाह हाँ, से ना हाँ, करना। तो ठीक ये है, जब हम करेंगे, इसको समझेंगे, तो इस पर हमें आसानी होगी। और जब जो आपका सवाल है कि इसके क्या फ़ायदे हैं और कब तक सब्र करना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार मुख्तसरन एक हदीस बताऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि वसल्लम। जब एक खातून को देखा, वो एक कब्र पर रो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र करो। तो उसने कहा, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना नहीं कि वो अपने गम में थी, तो उन्होंने कहा आपको क्या तकलीफ़, अगर आपको ये हो तो आपको एहसास हो। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से चले गए, लोगों ने बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो बाद में वो निदामत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अस्सब्रु इन्नमस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र जो है पहली मुश्किल घड़ी के वक्त है। जैसे हम लोग कहते हैं बाद कि में कर लिए जी, तो क्या हाँ, फायदा, बाद में का कोई वो तो फ़ायदा आपके पास जब चॉइस जी, ना जी, रही तो करना ही है। बिल्कुल। लेकिन पहली घड़ी के मकसद ये कि शुरू में ही आपने अगर सब्र किया तो वो असल जी, सब्र है, हकीकी मायने जी, में। जी। ठीक और है, जैसे आपने कहा कब तक सब्र करना है, जब तक इंसान के बस में हो। वैसे तो अल्लाह ताला ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि अल्लाह ताला किसी नफ्स को उसकी ताकत से बढ़कर नहीं आजमाता। और सब्र और आजमाइश का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला, एक हदीस में है कि किसी मोमिन को कोई कांटा भी चुभता है तो उसका अजर उसे क़यामत के दिन सब्र की सूरत में मिलेगा। मिलेगा। इमरान भाई आपसे भी मैं ये सवाल करना चाहूँगा, एक तो बहुत से लोग सब्र की दुआ मांगते हैं जब उन्हें कोई तकलीफ़ आती है, ज़ाहिर है परेशानी आती है, तो रब ताला को ये भी कहा जाता है कि या अल्लाह मुझे सब्र अता कीजिए। एक तो इसके बारे में बताइए लोगों को। और दूसरा, जिस तरह से इन भाई ने कहा कि आगाज़ में आपने सब्र कर लिया तो वो सब्र है, लेकिन कुछ लोग देखते हैं कि उनका हक़ चला गया, उनका हक़ छिन गया, घरों के मामलात में, कारोबार के मामलात में, सगे बहन भाइयों ने आपके साथ ज़्यादती कर दी, लेकिन आपका रिश्ता ऐसा होता है कि आप
شاید خاموش ہو جائیں، آپ شاید چھوڑ دیں اس بات کو، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ بڑی کامن سی صورت ہے اور بہت کامن اس کے اندر مفہوم ہے، جس کا آخر یہی ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا کرو. جی تو باقی تمام وضاحت ان حضرات نے فرما دی. تو صبر آپ نے سر فرمایا، کسی کا حق غصب ہو گیا، کسی کو صدمہ پہنچ گیا، کوئی چیز ایسی ہو گئی اس پہ کر رہے ہیں. تو یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ واقعتاً کچھ تکالیف ایسی ہوتی ہیں جو لائف ٹائم ہوتی ہیں، کہ جس کا درد تکلیف وہ انسان کو سہا نہیں جاتا. تو اس پہ صبر یہ کرنا ہے کہ حق کھا لیا تو اب وہ اس کے خلاف کوئی محاذ نہیں کر رہا، اس کے لیے کوئی جا کے کارروائی نہیں کر رہا، کوئی مار پیٹ نہیں کر رہا، ظلم تشدد نہیں کر رہا، خاموشی سے بیٹھا ہوا. اکثر ہوتا ہے ایک نے دوسرے کا حق دبا لیا اور وہ چپ چاپ بیٹھے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، لیکن وہ تکلیف دل کی جو ہے وہ جب بھی یاد آئے تو اس پہ دعا پڑھ لی جائے. تو ایک دعا حدیث میں آتی بھی ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو یہ ایک ام المؤمنین ایک غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی تھی، اور ان کے شوہر کے جب انتقال ہوا تھا اور سوچتی تھی کہ اس ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے. کچھ دن بعد جب عدت وغیرہ گزر گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح دیا، ان کو اپنی نکاح میں لے آئے. تو اتنا بڑا ان کو اجر مل گیا. بالکل بالکل. باقی رہی بات صبر کے معاملے کے اندر، جیسے کوئی تکلیف اگر ایسی ہے وہ انسان اس کو شکوہ نہیں کر رہا، باقی محسوس کر رہا ہے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے حضرت ابراہیم صاحبزادے جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اور آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ جانے والے کا حق ہے. اور ہاں آپ نے فرمایا کہ اس پہ پکڑ ہے کہ اگر اس سے معاوضہ کرتے ہیں، یعنی زبان سے کوئی معاوضہ شکوہ کرتے ہیں تو اس پہ پکڑے، باقی آنسو اگر بہ رہے ہیں کسی صدمے پہ برداشت کیے جا سکتے ہیں. ایک جذبہ ہے افسوس دل، وہ تو دل میں تو بات آئی جاتی ہے. ہاں تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہ تو ظاہر ہے بیٹے کے غم کے اندر جی ہاں گھٹ گھٹ کے بینائی ان کی بینائی آپ متاثر کی ہوئی. زائل ہو گئی تھی. تو وہ چیز ایک ہونا ہے کہ انسان کو کوئی غم جو لگ جاتا ہے، کسی کی ماں کا بیٹا چلا گیا، لخت جگر چلا گیا، وہ چیز تو اب سب اس پہ کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرنا، ہمیں کوئی وہ نہیں کرنی شکایت. اس پہ رو لیے، صبر کی دعا پڑھ لی، نماز صبر پڑھ لی. اپنے لیے کوئی ایک بات تو یہ ہو گئی کہ صبر والی کیفیت نہ مانگے اور اللہ سے کوئی آزمائش نہ مانگے. ایک صاحب نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری محبت میں بڑا غالب اور ہر چیز میں آزما لے، مجھے جس چیز میں آزما سکتا ہے آزما لے، تیرے ذکر میں جو لذت ہے کسی چیز میں لذت نہیں، میں تیرا بڑا عاشق ہوں. تو اب آزمائش ان پر آ گیا، آزمائش انہوں نے خود مانگ لی کہ ان کا یورین پاس ہونا اسٹاپ ہو گیا، رک گیا. اب وہ یورین پاس نہیں ہو رہا، ایک وقت، دو وقت، تین وقت. اب جب ان کو تکلیف شروع ہوئی تو پھر کو احساس ہوا کہ میں نے یہ بڑا جملہ کہہ دیا تھا کہ میں تیرے ہر مصیبت میں صبر کر سکتا ہوں، مجھے آزما لے، میں بڑا عاشق ہوں. مدرسے کے بچوں کو جمع کر کے دعا کرائی کہ اللہ سے دعا کرو گا اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، میں نے اس طرح کا جملہ کہہ دیا تھا. تو اللہ نے پھر معاف فرمایا. تو ہم اپنی طرف سے کوئی ایسی کیفیت نہ مانگیں کہ جس میں ہمیں آزمائش کا وہ پہلو دیکھنا پڑے. اللہ سے آسانی اور رحم مانگے تو مانگیں، بہتر ہے. عافیت مانگیں. ٹھیک بہت ہے. سے لوگوں نے بلا دھڑ کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے فلاں جگہ موت آ جائے، ایسے وقت میں موت آ جائے، ویسے وقت میں موت آ جائے. اور پھر جب وقت موت آنے لگ جاتی ہے پھر تڑپتے ہیں. ایک صاحب کا انڈیا کا واقعہ ایسے لکھا ہے، فرضی ہے حقیقی واللہ عالم کتابوں میں، کہ بڑی دعائیں اللہ مجھے بیت اللہ بلا لے، بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، میری جان نکل جائے، مر جاؤں میں واپس نہ آؤں. اب جب وہاں پہنچے انڈیا سے حج کرنے، پرانی بات ہے، اب وہ 2-4 دن وہاں رکے، عمرہ کر لیا، اس کے بعد بیمار پڑ گیا. بیمار پڑے، ایسے بیمار پڑے کہ چلنے پھرنے قابل نہیں رہے. پھر ان کو یاد آ گیا کہ میں نے تو یہ دعا اب میں دعا کر کے آیا تھا، اب نے کہا اب تو میری یہ ڈولا اٹھے گا یہاں سے. دوستوں سے کہتے ہیں، ساتھی سے، بھائی مجھے پکڑ دھکڑ کے لے جاؤ، میں دعا کر کے آنے. اللہ سے کہا ایک دفعہ واپس بھیج دے بیوی بچوں میں، مل ملا کے آ جاؤں، پھر اگلی دفعہ اٹھا لینا مجھے. تو اب جا کے ان سے بیت اللہ میں جا کے دعا کرے، اللہ ایک دفعہ چانس دے دے مجھے، زندگی کا موقع دے دے، اب جو ہے نا میں ایک دفعہ ہو کے آ جاؤں، گھر میں اچھی طرح مل کے آ جاؤں، پھر اٹھا لینا پہلے. تو ہم بسا اوقات جذبات میں ایسی دعائیں کر جاتے ہیں بہت ساری کہ جو پھر بعد میں ہم سے ہضم بھی نہیں ہو رہی ہوتی. تو اپنے طور پہ مشقت نہ مانگے، آزمائش نہ مانگے، اللہ تعالی سے کہ شکر والی کیفیت مانگے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تعالی ہمیشہ مرتے دم تک ہمیں شکر کی کیفیت میں رکھے. صبر کی کیفیت ہم پر نہ آئے تو بہتر ہوتا. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارا جو صبر کا پیمانہ صبح سے شام تک، اب گیس چلی گئی، لائٹ چلی گئی، آ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، پیٹرول ختم ہو گیا، جنریٹر خراب ہو گیا، یو پی ایس کی بیٹری چارج ختم ہو گئی، ہم تو صبح سے رات تک صبر کی کیفیت سے گزرتے رہتے. موبائل چھن گیا، اسنیچنگ ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی آزمائشی کیفیت سے محفوظ رکھے جو ہماری کیفیتیں ہیں. آمین. لیکن آمین. کرنا چاہیے اور اللہ سے رابطہ رکھنا چاہیے. کوئی چیز ہو فوراً اللہ سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے عمران بھائی، میں آڈینس میں کوئی اگر سوال کرنا چاہتے ہیں پلیز ان کو مائک دیجیے گا، مائک دیجیے گا آڈینس میں، کیونکہ وہ اشارہ کر رہے تھے کہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کن سے؟ عمران صاحب سے. عمران صاحب جی. تو میں جیسے خواب دیکھتی ہوں نا، جیسے خواب میں ہریالی جگہ دیکھتی ہوں، تو میں بارش زیادہ دیکھتی ہوں، اور مطلب
खाना काबा ज़्यादा देखती हूँ, मदीना शरीफ, मतलब यही चीज़ें मैं ख्वाब में देखती हूँ। माशाल्लाह। लेकिन तो वो कहा अच्छी यह चीज़ जाता है है। अपने ख्वाब वैसे ज्यादा ये सबको तो नहीं जाहिर सी बताना बात चाहिए। है, हम तीनों हजरात की राय होगी इसमें। ये ज़ियारत तो आपके ये लिए तो अच्छी मुकद्दस बात अच्छी है। चीज़ है, तो क्या शुक्र- चाह रही हैं आप? शुक्र सवाल अदा क्या है करना आपका? चाहिए। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये मतलब ये अच्छा है मेरे लिए जो हाँ, ये मुझे तो ख्वाब बिल्कुल- में आता है। ये मुबारक मुकद्दस चीज़ें देखना तो बहुत ही मुबारक है, इसलिए आपके लिए मुबारक है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको वहाँ की बार बार हाजिरी भी नसीब फरमाए और दीन से जोड़े रखे आपको इंशाल्लाह। एक जी कातिब है, जी। एक मारूफ किताब है, बीबी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा मेरी बहन, वो किताब मैं आपसे कहूँगा। एक ताबई है, उनका नाम है अल्लामा इब्न सीरीन। उर्दू में भी तर्जमा उसका हो गया, अंग्रेज़ी में भी हो गया है और अरबी में है वो किताब। उसमें बारिश की कम से कम 5-7 किस्में बयान की गई। अगर सफ़ेद बारिश आ रही है यानी दूधनुमा, तो आपके घर में रिज़्क़ की जो तंगी है वो ख़त्म होगी। और अगर उसमें कहीं मैलापन गदलापन है तो गुनाहों के असरात जिस्म पर आ रहे हैं उससे रुकना है। और अगर उसके अंदर कहीं आग नुमा कोई रंग आ रहा है ऐसा जो सुर्ख है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ऐसी चीज़ आपके इर्द गिर्द हो रही है जो गुनाहों के, जिससे आपको रुकना है, तबलीग के अमल को आपको जारी रखना है और अपने कैफियत को ठीक करना है। बकिया बैतुल्लाह शरीफ को देखने का मतलब यह है कि खुश नसीबी अल्लाह सबको दिखलाए, और बार बार इब्ने दिखलाए। सीरीन की बड़ी ये पॉपुलर, इब्ने सीरीन वो तो बहुत- माशाल्लाह इस पर- उनका तो एक नाम है। हसन भाई, इस किताब का मैंने तर्जुमा अंग्रेजी में किया है। आपने किया है? द साइंस ऑफ डॉक्टर ड्रीम्स। साहब लाइए ना मेरे लिए भी प्लीज मैं वो किताब। आपको देता हूँ, आप भूल जाते हैं। जी नहीं नहीं, आपने ये किताब नहीं दी आपने एक मुझे। दफ़ा दी है मैंने आपको किताब। ये अगर वाली आपको याद हो। किताब? जी, यही वाली किताब द साइंस ऑफ ड्रीम्स। ये अमेरिका से डॉक्टर साहब शाया अगर हुई। आपने ये किताब दी होती तो मैं, लेकिन बहरहाल आप दो कह- किताबें आपको दी हैं, एक जी हाँ, मेरे बेसरीन पास की ये किताब और दूसरी ये वाली है। और दूसरी वाली किताब जो थी वो शमाइल तिरमिज़ी। ये दोनों किताबें मैंने आपको 4 Yes, साल पहले दी थी। 4 साल पहले बिल्कुल है वो मेरे पास, लेकिन एक ख्वाब की ताबीर वाली मैं है। दे दूंगा आपको, बस इंशाल्लाह ठीक है, ताला। ओके। डॉक्टर साहब इसी के हवाले से, सब्र के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि लोगों को, आजकल की आवाम को आप क्या तलकीन करना चाहेंगे? आप क्या देखते हैं कि वक्त के साथ इतना चेंज आ गया, लोग शॉर्टकट चाहते हैं हर चीज़ में, इतनी बेसब्री आ गई, क्या कहेंगे आप? एक बात अर्ज़ करूँ, लफ्ज़ तलकीन तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा जी। लेकिन गुजारिश करूँगा। वो ये कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सब्र ईमान का दूसरा नाम है। तो ईमान को अगर मुकम्मल करना है तो इस बात को ज़रूर अपने ज़हन में रखना है कि हम अपनी बात भी कहें रब से, रब की बारगाह में, तो उसमें शकवे के बजाय ये कहें रब तेरा शुक्र है लेकिन ये परेशानियां तो दूर फरमा दे। क्या बात है। इसलिए कि वो करीम है, वो रहीम है, वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। बेशक, ये बेशक। कैसे हो सकता है कि वो हमारे अमल को कबूल ना करे? बिल्कुल सही है, और बिल्कुल दूसरी बात अर्ज़ करूँ कि अपना अमल तो कुछ भी नहीं जिस पे इतराया जाए, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान है कि जो सच्चे दिल से एक बार तौबा कर ले नज़ामत के साथ और फिर वो गुनाह की तरफ अपना मुंह ना मोड़े, तो कल क़यामत के दिन सबसे पहले उसको खुशबुए जन्नत नसीब होगी। अल्लाह अकबर। और एक बात और करता चलूँ, बाज़ लोग पूछते हैं ना, कल कल्याणी साहब जी, जी। के हदीस ने जवाब दिया उसका कि हमारा क्या कसूर था, मेरी आंखें छिन गई, मैं नाबीना पैदा हुआ, मेरा क्या भी ये मैं बीमार हो गया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीस नकल करके बात ख़त्म करूँगा कि जिसकी आंखें नहीं हैं और उसने इस पर सब्र किया और रब की रज़ा में राज़ी रहा, तो हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन सबसे पहले दीदार इलाही उसको होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, और क्या दूसरी बात। बात ये, कोई सेहतमंद था, अचानक उसको खुदा न ख्वास्ता कैंसर हो गया, कोई और बीमारी हो गई और उसकी सेहत ख़त्म होती चली गई, वो इस पर सब्र करे और ये कहे कि इलाही तेरी रज़ा में मैं खुश हूँ, तो अल्लाह ताला उसकी सेहत को बारे दिगर दे सकता है। लेकिन अगर उसने सब्र किया और वो वापस चला गया अल्लाह की तरफ, इरजे इला रब के रादे मर दिया, तो वो पाकिज़ा लोगों में होगा। बिल्कुल सही है। मैं, क्योंकि ब्रेक का वक्त है, मैं चाहूँगा सद्दाम भाई आप भी शामिल हो जाइए हमारी गुफ्तगू में। जी बिस्मिल्लाह। जी ऐसे भाई आपने एक दुआ पूछी सब्र के हवाले से, तो एक कुरानी बड़ी प्यारी दुआ है, वो मैं चाहूँ कि ऑडियंस भी याद कर लेंगे, उनको आसानी होगी। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, कि ए अल्लाह हमें सब्र दे और हमारे कदम साबित कदम रख, यानी हम डगमगाए ना, और वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हमारी काफिरों पर मदद फरमा। एक और दुआ है कि बहुत रब्बना शुक्रिया। अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, ए अल्लाह हमें सब्र दे और हमें मुसलमान मौत दे। आमीन इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सद्दाम भाई आपका भी शुक्रिया, इमरान भाई आपका भी आपका भी शुक्रिया। ब्रेक पे शुक्रिया। हमें चूके जाना है और इंशाल्लाह कुछ देर